Good afternoon, everyone. COE JJ Hospital welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is scaling up services at Link ART centers and Link ART Plus centers, and the speaker is Dr. Prabhakar Devanpalli. Dr. Prabhakar Devanpalli sir is currently working as a senior medical officer at the ART Plus Center at JJ Hospital, Mumbai. He has completed fellowship in HIV medicine from CMC Vellore and brings nearly 17 years of dedicated experience in HIV and AIDS care. We welcome you, sir, for today's session and request you to start the session. Thank you very much, Shweta madam, and good afternoon, everyone. First of all, I'm very sorry that we have started a little late, around 15 minutes. Today, as upon scaling of services at LAC आणि LAC Plus centers हे टॉपिक कव्हर करणार आहोत. सो बेसिकली सगळ्यांना माहिती आहे की LAC आणि LAC प्लस सेंटर्स काय. थोडक्यात आय जस्ट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस दिस. बेसिकली हे जे रेकमेंड झालंय नॅकोकडनं 2008 ला, it is well ahead. The forethinking of the faculty at NACO about the various services given to PLHIVs was very much in advance. The same recommendations was done by WHO 2016 मध्ये. सो बेसिकली हा जो LAC आणि LAC प्लस सेंटर्स हे काढण्याच्या मागे उद्देश हेच आहे की आपण जे सर्व्हिसेस देतोय ज्या क्लायंट्सना PLHIVsना, त्यांना आपण जेवढे गॅप्स आहेत ड्युरिंग आवर वर्किंग ॲट द ART सेंटर, त्याच्यात गॅप्स आपण कुठले कुठले गॅप्स रिड्यूस करता येईल ते त्या गॅप्सला थिंकिंग मध्ये ठेवून हे गोष्ट केलं गेलेलं आहे. सो आर LACs and LAC plus centers are functioning since 2008. So by the end of this session, आपल्या सगळ्या पार्टिसिपेंट्सना हे कळलं पाहिजे की याचं बेसिक बॅकग्राऊंड काय आहे, LACचे ऑब्जेक्टिव्ह फंक्शन्स काय आहे, आपलं लिंक इन कसं करतो, लिंक आउट कसं करतो, नोडल ART सेंटर्स मध्ये काय काय ऍक्टिव्हिटीज चालतात, आणि हे जे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स असतात फॉर ART इनिशिएशन एट LAC प्लस ते काय असतो, ते कसं कुठल्या कुठल्या प्रकारचे SOPs आपण इन प्रॅक्टिस घेऊन येतो. रेकॉर्डिंग आणि रिपोर्टिंग, दिस तो इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. कारण कुठल्याही गोष्टी काही आपल्या सेंटरमधनं बाहेर पडलं की आत आलं की त्याचा रेकॉर्ड पण केला जातो आणि रिपोर्ट पण केला जातो. And one more is like we are supposed to know about the CARG. This is Community ART Refill Groups, which we will discuss in detail. आपल्या पुढे जसं जसं आपलं सेशन प्रोग्रेस होत जाईल तसं तसं आपण वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे सर्व्हिसेस, फंक्शनिंग, प्रोसिजर्स आणि प्रोसेस हे आपल्याला कळेल. सो बेसिकली बॅकग्राऊंड काय, what is LAC? LACs were initially established in 2008 for monitoring PLHIV on ART, drug distribution to patients on ART, treatment of minor OIs, identification and management of adverse effects, and to reinforce adherence on every visit. It was observed that there was significant linkage loss between ICTC and ART services, and the study commissioned by NACO reflected that the reasons for these gaps in linkages included PLHIV being asymptomatic at the time of detection, long distances, financial issues, need for multiple visits for baseline investigations. Nearly 20% of patients reach ART centers at very late stage when the CD4 count is less than 100, when the risk of mortality is nearly 2 to 3 times higher. Therefore, the scope and functions of the linked ART center was expanded to include pre-ART care in 2011, and select link ART centers were upgraded to LAC plus. However, now with treat all policy rolled out in 2017, all PLHIV need to be initiated on ART. Therefore, LAC plus scheme is being revised to expand the scope to include ART initiation. LAC plus centers shall also be authorized to initiate ART after written approval from NACO or SACS. So basically या बॅकग्राऊंड मध्ये असं सांगितलं जातोय की आपले जे ART सेंटर्स आहेत,
ज्या माध्यमातून आपण ART सेंटर्सला क्लायंटला PLHIV क्लायंटला आपण जे सर्व्हिसेस देतोय त्या सर्व्हिसेस देत असताना काही गॅप्स आढळून आलेले आहेत. त्या गॅप्स आपल्याला कमी करण्यासाठी LAC आणि LAC प्लस सेंटर्स असं उघडण्यात आलेलं आहे पूर्ण देशभरात. सो बेसिकली हे 2008 जसं मी सांगितलं की 2008ला ह्याचं झालेलं आहे. त्याच्यात आपण काय करतो पेशंटला सेम लाईक द वे वी डू इट इन द मॉनिटरिंग पार्ट इन ART सेंटर तसंच आपण LAC आणि LAC प्लस मध्ये केलं जातो. जवळजवळ 20% पेशंट्स जे आहेत ते आपले सेंटरला रिपोर्ट करत होते. ते लेस देन 100 CD4 काउंट ज्या पेशंटची आहे ते असे पेशंट्स रिपोर्ट करत होते, जेणेकरून मॉर्टॅलिटी आणि मॉर्बिडिटी रेट त्याचा दुप्पट किंवा तिप्पट वाढत होता. म्हणून ह्या जे फंक्शन्स जे आहेत LACचं ते एक्सपांड केलेलं आहे, त्याच्यात इन्क्लुडिंग प्रिॲडिकल. बेसिकली हे LAC प्लसचं आहे. आणि हे सगळ्या गोष्टी आपण कधी करतो जेव्हा आपल्याला वरच्या लेवलवरनं अप्रुव्हल येतो NACO किंवा SACS कडून. सो बेसिकली व्हॉट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ LAC आणि LAC प्लस? Increase the access to ART for the PLHIV, improve the drug adherence and retention of PLHIV on ART, bridge the gap between testing and treatment services for HIV, integrate HIV care, support and treatment services with the general health systems, increase involvement of community in retention of PLHIV. तर काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत आपले LAC आणि LAC प्लसचे? आपण पेशंट्स जे लांबून येत असतात, पेशंटना ज्यांना घरापासनं ART सेंटरपर्यंत यायला काय काय डिफिकल्टीज होत होते, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन म्हणा, हेल्थ म्हणा किंवा फायनान्शियल सपोर्ट म्हणा, ह्या सगळे डिफिकल्टीज होत होते. म्हणून त्यांनी काय केलंय की एक एक जवळपासच्या एरियामध्ये एक ऍक्सेस आपल्या क्लायंट्सना ऍक्सेस टू ART असं देण्यात येत आहे. इम्प्रूव्ह द ड्रग एडरन्स अँड रिटेन्शन ऑफ PLHIV. इट इज व्हेरी नॅचरल. ज्या पेशंटला जवळपास घराजवळ आपलं ART रिफिल भेटतो त्या पेशंटची अधेरन्स चांगलं वाढतो आणि त्या आपल्या प्रोग्राममध्ये रिटेन म्हणून ते राहून जातात. Bridge the gap between testing and treatment services for HIV patients. बेसिकली हे काय, ते जे लिंकेज लॉस होत होता ICTC टू ART सेंटर्स, त्यापैकी आता हे थ्रू वेरियस LAC अँड LACs ते एक गॅप आपलं खूप मोठ्या प्रमाणाने कमी झालेलं आहे. इंटिग्रेट HIV केअर, सपोर्ट अँड ट्रीटमेंट सर्व्हिसेस विथ द जनरल हेल्थ सिस्टम्स. या माध्यमातून आपण आपलं म्हणजे जे ओव्हरऑल कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॅकेज जे आपण ART सेंटर मधून देत आहोत, तेच पॅकेज आपण या पेशंट्सना थ्रू LAC आणि LACच्या माध्यमातून द्यायचा प्रयत्न करत आहोत. अँड टू मेजर एक्सटेंट वी हॅव been successful in treating such patients. Increased involvement of community in retention of PLHIV. Now this includes of various communities like IDUs म्हणा, MSM म्हणा, high risk group म्हणा किंवा commercial sex workers म्हणा. So these are the communities. In fact, we have few schemes, जसं widow pension हे. So these are the small groups where we are these groups are formed within the community people, and these community people are being sensitized and motivated for various services offered by the NACO or the individual DACs and SACs, and the benefits which they are going to receive. काय काय या स्लाइड मधून आपल्याला हे कळून येईल की एक LAC आणि LAC प्लस हे सेटअप करायला, नॉट ओनली दिस, जस्ट एक ब्रीफ मला एक सेंटेन्स मला सांगायचं आहे. कुठल्याही गोष्टीचं आपण सेटअप केलं त्याच्यासाठी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट म्हणा, फिजिबिलिटी व्हिजिट म्हणा, म्हणजे
जर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला कुठल्या गोष्टीचं सेटअप करायचं असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय काय लागतो आणि त्याच्यासाठी कोणाकोणाची परवानगी घ्यावा लागतो हे सगळे आपलं प्रोग्राम मधून व्हेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज आणि ऍक्टिव्हिटीज याच्यात आकारलेलं आहे. सो बेसिकली काय लागतात ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपण काय बघतो, आयडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव्ह साईट फॉर LSC अँड सबमिशन ऑफ प्रपोजल ड्युरिंग एक्सरसाइज फॉर AAP. त्यामुळे यांच्याकडनं कोण रेस्पॉन्सिबल आहेत, सॅक्स. म्हणजे बेसिकली आपल्याला जी जागा आहे LSC साठी ते आपल्याला थोडंसं जाऊन बघावं लागतो की बाबा ते एरिया म्हणा, लोकेशन म्हणा आणि त्या पर्टिक्युलर जागेवर काय सर्व्हिसेस आपण या कम्युनिटीला देऊ शकतो, हे सगळे आपलं सॅक्स रेस्पॉन्सिबल आहे. ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल इन अॅन्युअल ॲक्शन प्लॅन. सो बेसिकली ह्याच्यासाठी आपल्याला अप्रुव्हल घ्यावा लागतो, ते आपल्याला NACO कडून घ्यावा लागतो. आणि एकदा NACOकडनं अप्रुव्हल आल्यावर मग देन मीटिंग विथ दिस सॅक्स डॅप्को लेवल किंवा लोकल लेवलवर, म्हणजे आपले त्या पर्टिक्युलर हॉस्पिटलचे सिव्हिल सर्जन म्हणा, मेडिकल सुपरिटेंडेंट म्हणा, हे सगळे आपल्याला ते असेसमेंटसाठी, फिजिबिलिटी असेसमेंटसाठी आपल्याला ते त्यांना भेटावा लागतो. आणि ॲट द सेम टाइम ते ती जागा आयडेंटिफाय लोकेट करून तिकडच्या स्टाफला आपण सेन्सिटाईज करतो. तर याच्यासाठी रेस्पॉन्सिबल पर्सन्स कोण असतात, कन्सर्न सॅक्स. म्हणजे समजा डिस्ट्रिक्ट लेवलवर असेल तर डॅक्स आणि स्टेट लेवलवर असेल तर सॅक्स. आणि त्या पर्टिक्युलर तालुका डिस्ट्रिक्टचे जे इन्चार्जेस आहेत, मेडिकल ऑफिसर्स किंवा रिजनल कोऑर्डिनेटर्स, त्यांची रेस्पॉन्सिबिलिटी असते हे पुढे पुढे आपल्या फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस ART सेंटर, all the necessary documentation to be done. Approval letter to set up LSC subject to satisfactory feasibility report. ते लेटर आपल्याला सॅक्स कडनं अप्रुव्हल लेटर घेतला जातो. ऑफकोर्स दॅट इज इन कम्युनियन विथ NACO. सो बेसिकली या माध्यमातून असं सांगण्यात येतो की एक टीम बनवली जाते, त्या टीमला त्या जागेवर पाठवलं जातं आणि देन आफ्टर लुकिंग एट द इन्फ्रास्ट्रक्चर, आफ्टर लुकिंग एट द स्टाफ, आफ्टर लुकिंग एट द number of clients, the हाय डेन्सिटी पॉप्युलेशन, हे सगळे बघून मग आपण त्या पर्टिक्युलर गोष्टीचं सेटअप करायला लागतं विथ ऑल द पेपर वर्क्स. सो ट्रेनिंग ऑफ LSC medical officers at NACO designated training centers. The concerned officials who are responsible would be CST officials from SACS or regional coordinator. अजून LSC पूर्णपणे सेटअप करण्यासाठी एक हँड्स ऑन ओरिएंटेशन 2 दिवसाचं ठेवलं जातो पूर्ण LSC टीमचं. त्याच्यात मेडिकल ऑफिसर्स, काउन्सिलर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लॅब टेक्निशियन्स हे सगळे इन्क्लूड होतात. आणि त्या जे ओरिएंटेशन किंवा ट्रेनिंग जे ठेवलं जातो 2 दिवसाचा हँड्स ऑन, that is at the nodal ART center. So who is the responsible officials? Again, regional coordinator, nodal officer of the ART center, LSC in charge. Provision of recording and reporting tools and IMS. Again, the responsibility is like concerned SACS आपल्याला ते गाईड करतात, मार्गदर्शन देतात. ऑपरेशनलायझेशन ऑफ द लिंक ART centers. So CST officials of SACS, nodal ART center in charge, LSC in charge. For setting up LSC at community sites, eligibility criteria for site selection and HR requirements shall be relaxed after approval from SACS with intimation to NACO. LSC at community sites shall not have any additional financial implications to NACO SACS and can be set up based on needs of PLHIV even outside the annual action plan after approval of SACS with intimation to NACO. All other steps for setting up LSC at community sites would be the same. So basically हे community sites जे असतात ते सुद्धा सेटअप करण्यासाठी आपल्याला थोडाफार रिलॅक्सेशन भेटतो त्यांच्या HR साठी किंवा एलिजिबिलिटी क्रायटेरियासाठी. पण हे सगळे तुमचे रेस्पेक्टिव्ह सॅक्स आणि NACO यांच्याशी इन लूप मध्ये ठेवून या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायचा असतो.
So identification of LSE with more than 70 PLHIVs on ART. So we are talking हे आपण LSE plus आपण हे बोलतोय, जेणेकरून एक 70 कमीत कमी किंवा 70 पेक्षा जास्त PLHIVs असलेला आपल्याला सेटअप केलं असेल तर मग then we can consider it as a LSE plus. Approval by NACO during AP, again responsibilities under NACS and SACS. Feasibility visits to assess capacity for ART initiation in terms of HR, lab, willingness, and space. CST officials of SACS regional coordinator, technical expert CST, DAPCO, district nodal officers, appointment of staff nurse. Again, the responsibility holds with the DAPCO, district nodal officer for HIV/AIDS or concerned health facility. Training of staff nurse and lab technician, NACO, SACS, regional coordinator. Orientation of whole LSE team. Again, responsibility, same officials from SACS, regional coordinator, nodal ART center in charge, LSE in charge, DAPCO, district nodal officers. Provision of monitoring and evaluation tools, concerned SACS. Operationalization of LSE plus, again the concerned authorities from SACS, regional coordinator, किंवा नोडल ART सेंटरचे नोडल ऑफिसर किंवा LSE इन्चार्ज. सो बेसिकली या स्लाइडमध्ये आपल्याला असं दिसून कळून आलं पाहिजे की एक LSE सेटअप करण्यासाठी काय काय ऍक्टिव्हिटीज लागतो आणि रेस्पॉन्सिबिलिटीज कोणाकोणाची आहे. सेम एक LSE प्लस सेटअप करण्यासाठी काय काय ऍक्टिव्हिटीज आपण करतो आणि रेस्पॉन्सिबिलिटीज कोणाकोणाची आहे. So functions of LSE and LSE plus. What would be the functions of LSE? So LSE मध्ये आपण ARV ड्रग रिफिल करतो, म्हणजे पेशंट जेव्हाही येतो, पेशंट येतो औषधं घेऊन जातो. मॉनिटरिंग ऑफ PLHIV ऑन ART, तिकडे मॉनिटरिंग केलं जातो पेशंटचं हाईट, वेट, जे काय बेसिक जे असतात त्या बेसिक पॅरामीटर्स म्हणा, स्टेज, हाईट, वेट गेन आहे, लॉस आहे. काउन्सिलिंग ऑन ॲडरन्स, न्यूट्रिशन अँड पॉझिटिव्ह प्रिव्हेन्शन. डेफिनेटली हा जो पार्ट आहे, आपले काउन्सिलर्स दे बीन डुईंग दिस सिन्स मेनी इयर्स. सो नॅचरली या गोष्टींबद्दल LSE मध्ये सुद्धा काउन्सिलर जे असतात ते ऑन एव्हरी व्हिजिट पेशंटचे काउन्सिलिंग करतात, त्यांची ॲडरन्स, त्यांची न्यूट्रिशन, त्यांची पॉझिटिव्ह प्रिव्हेन्शन मध्ये माध्यमातून काउन्सिलिंग केलं जातं. ट्रीटमेंट ऑफ OI बेस्ड ऑन कॅपॅसिटी. सो बेसिकली हा जो LSE प्लस आहे, इट इज अ सेंटर. सो त्यांचे जे फुल फंक्शनिंग कितपर्यंत आहे, म्हणजे ट्रीटमेंट ऑफ AI बेस, कधी कधी जे मायनर ऑपॉर्च्युनिस्टिक इन्फेक्शन असला तर त्या गोष्टीची ट्रीटमेंट होतो. पण तीच केस जर ॲडव्हान्स्ड OI असेल, जसं की TBM म्हणा किंवा क्रिप्टोकोकल म्हणा, सो दोज OIs कॅन नॉट बी ट्रीटेड ॲट द LSE plus. They have to, LSE or LSE plus, they have to be, these cases have to be referred to nodal ART center. ठीक है. Identification of adverse effects of ARVs, tracing of miss LFU cases, screening of TB symptoms on every visit and documentation, psychosocial support to PLHIV, back referral to nodal ART center as per specified criteria at every 6 months or earlier if required. तर काय काय आपण या फंक्शन्स बघितलेले आहे LSE मध्ये. पेशंट येतो, पेशंट आलं की पेशंट ड्रग्स घेण्यासाठी येतो, मंथली रिफिलसाठी येतो. पेशंट आलं की त्यांना औषध दिलं जातं, त्याच्यात त्यांची मॉनिटरिंग होते. मॉनिटरिंगमध्ये हाईट, वेट, स्टेज काय हे सगळे केलं जातं. ॲज युजल काउन्सिलिंगमध्ये बाबा किती पिल काउंटच्या माध्यमातून किती पर्सेंटेज ॲडरन्स आहे ते काढला जातो. काहीतरी न्यूट्रिशन बद्दल, म्हणजे त्यांना काय इम्प्रूव्हमेंट करायचं असेल, स्किन न्यूट्रिशन, हेअर न्यूट्रिशन, हेल्थ न्यूट्रिशन, या सगळ्या गोष्टींबद्दल थोडं बेसिक इन्फॉर्मेशन दिलं जातं. OI बेस्ड कॅपॅसिटीच्या आधारावर आपण OI ट्रीट करू शकतो. हे सगळे फंक्शन्स आपण LSE मध्ये करतो. व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ LSE प्लस?
हे LAC प्लस एक थोडासा जरा ऍडव्हान्स मध्ये जातो. हे जे सगळे फंक्शन्स जे आपण LAC मध्ये जे आहेत, त्या सेम फंक्शन्स आर ऍप्लिकेबल हिअर फॉर LAC प्लस. इन ॲडिशन त्या जे फंक्शन्स आहेत त्याच्या ॲडिशनच्या रूपाने आपण इथे काय करतो, इथे आपण पेशंटची एनरोलमेंट करतो. ते कसं करतो? सो एव्हरी LAC प्लस हॅज देअर ओन ICTC सेटअप, or the patients who are referred to LAC plus with the HIV report are to be registered, enrolled, not registered. So enrollment of PL-HIV in HIV care and ART initiation in PL-HIV who are clinically stable. बेसलाईन इन्व्हेस्टिगेशन्स आणि CD4 टेस्टिंग आपण तिकडच्या तिकडे करून घेतो. रेफरल ऑफ सिम्पटमॅटिक क्लिनिकली अनस्टेबल PL-HIVs टू नोडल ART सेंटर फॉर ART इनिशिएशन. सर हे फंक्शन्स जे आहेत LAC आणि LAC प्लस मध्ये थोडा डिफरन्स आहे. LAC मध्ये पेशंट्स जे आहेत ते एकदम स्टेबल असतात आणि त्यांना जास्त काय तिकडे काय एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन वगैरे काहीच होत नाही. तिकडे त्यांचे जे CD4 टेस्टिंग हे ते टेस्टिंग होत नाही. आणि सेम थिंग्स आर हॅपनिंग ॲट द LAC प्लस centers. So slightly the functions differ at LAC and LAC plus center. LAC shall not initiate or modify ART in any patient at any point of time. The LACs at community-based sites other than hospital setup may not have doctor or paramedical staff. Such facilities shall refer PL-HIV with any adverse effects, symptoms of OI or 4S positive to the nodal ART center for consultation, diagnosis and management of the कंडिशन. तर हे सगळे तुम्हाला कळलंच आहे की LAC मध्ये काहीच होत नाही. म्हणजे अपार्ट फ्रॉम रिफिल किंवा मॉनिटरिंग याच्या व्यतिरिक्त आपण तिकडे पेशंटची औषधं मॉडिफाय करू शकत नाही. पेशंटची रेजिमेन आपण चेंज करू शकत नाही. दुसरी गोष्ट जे कम्युनिटी बेस्ड सेंटर्स जे साइट्स आहेत तिकडे अजून फार लिमिटेशन्स असतात. कारण काही काही कम्युनिटी बेस्ड साइट्सवर डॉक्टर्स किंवा पॅरामेडिकल स्टाफ सुद्धा नसतात. म्हणून कुठल्याही प्रकारचे ॲडव्हर्स इफेक्ट्स असला किंवा कुठल्याही प्रकारचे सिम्पटम्स OI साठी असला किंवा पेशंटला 4S पॉझिटिव्ह म्हणजे कोल्ड, कफ, फीवर और ते चौथा काय वेट लॉस. सो दिस 4S सिम्पटम पैकी कुठला एक असं हे सगळे असलं की आपण त्यांना नोडल ART सेंटरला रेफर करतो कन्सल्टेशन आणि फर्दर मॅनेजमेंटसाठी. तर बेसिकली हा एनेक्शर आय विल नॉट गो थ्रू इन डिटेल अबाउट दिस एनेक्शर, कारण हा एनेक्शर दिलेलाच आहे. आणि हा जो आहे एनेक्शर दिस इज फॉर द टीम फिजिबिलिटी असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर सेटिंग अप एट लिंक ART सेंटर. आणि त्याच्यात आपल्याला काय काय लागतात, चेकलिस्ट वर काय काय लागतात की काय बाबा कुठला लोकेशन आहे, टाईप ऑफ फॅसिलिटी काय आहे, म्हणजे ते टर्शरी हॉस्पिटल आहे किंवा प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहे किंवा रुरल हेल्थ सेंटर आहे किंवा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल युनिट आहे, एक कुठला फॅसिलिटी आहे ते, नेम ऑफ द फॅसिलिटी इन्चार्ज, हे सगळे म्हणजे तिकडचे तिकडचे HR तिकडचे स्टाफ ज्यांना आपण स्टेक होल्डर बनवणार आहे ते चेकलिस्ट याच्यात दाखवलं गेलेलं आहे. सो आय विल नॉट गो व्हेरी मच इन डिटेल्स याच्यामध्ये. आणि त्याच्यात हे सुद्धा दाखवलेलं आहे की त्यांची कमिटमेंट कुठ लेवलपर्यंत असतो. स्पेस आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरचे पण काही गाईडलाईन्स आहेत, ते फुलफिल होतोय की नाही ते बघायची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपले जे फिजिबिलिटी रिपोर्टसाठी टीम बनवलं जातो त्यांची असते. ह्युमन रिसोर्सेसमध्ये काय काय तिकडे आहेत त्या पर्टिक्युलर साईटवर, त्या पर्टिक्युलर सेंटरवर, म्हणजे ते स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आहेत काय, फिजिशियन, लहान मुलांचे डॉक्टर, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकॉलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन, लॅब इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये काय काय होतं. सो बेसिकली हे सगळे चेकलिस्ट आहे. आय विल नॉट गो व्हेरी मच इन डिटेल. अगेन एक ॲडव्हान्स म्हणून LAC प्लसचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट, अगेन त्याचं ट्रीटमेंट
कुठे फिजिबिलिटी व्हिजिटची तारीख टाकला जातो, मेंबर्स जे असतात फिजिबिलिटी व्हिजिटचे त्यांचे नावं असतात, मग त्यांची जनरल इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मग त्या हॉस्पिटलचं बेसिक इन्फॉर्मेशन, तर बॅकग्राऊंड त्याचं काय काय आहे, LSC प्लस साठी ती जागेचे जे फंक्शन्स आपण करणार आहोत, वेदर इट फुलफिल्स द क्रायटेरिया ऑर नॉट, या सगळ्या गोष्टी या एनेक्सर मधून दाखवलं गेलेलं आहे. सो मी जास्त डिटेल्स मध्ये हे सांगणार नाही, बिकॉज हा जो आहे वन टाइम असेसमेंट असतो आणि इट इज मेनली डन बाय द विजिटिंग टीम. तर हे एनेक्सर जे आहे we will this is very well given in the operational guidelines which was drafted in 2021. तर त्याच्यातनं आपण हे annexure बघू शकता. Steps in link out of PLHIV to LAC. बेसिकली काय आहेत या सगळ्या गोष्टींबद्दल आपल्याला काय काय स्टेप्स घ्यावा लागतो. कुठल्याही पेशंटला आपण नोडल ART सेंटर पासन आपण LAC ला शिफ्ट करतो, तर त्याचे काय काय क्रायटेरिया आहेत, कुठले कुठले एलिजिबिलिटीज असलं त्या क्लायंटला, तर आपण काय गोष्टी बघावा लागतो त्या पेशंटचा. मग तिथून ते नोडल ART सेंटरची काय रोल असते त्याच्यात, त्या पेशंट्सला एलिजिबिलिटी किंवा स्टेबल क्रायटेरियामध्ये त्यांना लेबल करण्यासाठी काय रोल असते त्या नोडल ARTचं. मग काय काय डॉक्युमेंट्स रिक्वायर असतात, त्या सप्लाय ऑफ ARV ड्रग्स, रेकॉर्डिंग आणि रिपोर्टिंग. सो बेसिकली हे सगळे आपण हा डे इन अँड डे आउट आपल्या ART सेंटर, ART प्लस सेंटर किंवा LSCच्या माध्यमातून केलंच जातोय. पण आज आपण याच्याबद्दल थोडासा डिटेल्स मध्ये डिस्कस करत आहोत. सो हाऊ आर वी गोइंग टू लिंक आउट दिस पेशंट्स. आपलं पेशंट्स रेफरल जी चेन आहे, आपण कुठले कुठले पेशंटला, जसं हे म्हटलं एलिजिबिलिटी किंवा क्रायटेरिया, काय आहे त्याचे, ते आपण पुढेच्या स्लाइड्स मध्ये आपण बघू. रेफरल ऑफ पेशंट फ्रॉम नोडल ART सेंटर टू लिंक ART सेंटर. एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया लिंक आउट करण्यासाठी काय काय आपल्याला लागतो. ऑन ART पेशंट असला पाहिजे आणि नोडल ART सेंटर मधनं असला पाहिजे. PLHIV and CLHIV on ART regimen, any ART regimen and fulfilling the stable criteria. Patient is a resident of an area closer to LAC, LAC plus and is willing to be linked out. Stable patients on ART regimen, on that regimen for at least 6 months. PLHIV on TPT who have completed 3 months on TPT fulfilling the above criteria. तर कुठल्या कुठल्या पेशंटला आपण लिंक आउट करू शकतो. एक तर पहिली गोष्ट, पेशंट स्टेबल असला पाहिजे. त्या स्टेबलची क्रायटेरिया आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. आय विल नेम फ्यू या पुढच्या स्लाइड्स मध्ये. आपण स्टेबल क्रायटेरिया कुठल्या कुठल्या पेशंटला घेतो. फॉर एक्झाम्पल 6 months ऑन ARV विदाउट एनी सिम्टम, CD4 गुड असला पाहिजे 350 पेक्षा जास्त, व्हायरल लोड TND असला पाहिजे. हे सगळे आपण कन्सिडर करतो स्टेबल क्रायटेरियासाठी. दुसरी एक महत्वाची गोष्ट ही आहे की जे गॅप्स होते LFU आणि मिसचे, that has been considerably narrowed down because of the डेव्हलपमेंट ऑफ दिस LAC and LAC प्लसेस. म्हणजे ज्या पेशंट्सना लांबून यायला दूर पडत होता किंवा फायनान्शियल रिस्ट्रिक्शन येत होता, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किंवा ऑफिसेस, म्हणजे त्यांना असं ऑफिस सुट्टी करून पूर्ण दिवस जावं लागत होतं, त्याच्यामुळे त्या पेशंट्स जे जवळपास असतात तिकडे आपलं LAC प्लसला लिंक आउट करायचे आपण साधन केलेलं आहे. स्टेबल पेशंट्स ऑन एनी ART रेजिमेन. सो बेसिकली सध्या आपण सगळ्या पेशंट्सना आपण शिफ्ट करतो आहे. फर्स्ट लाईन पेशंटचं, सेकंड लाईन पेशंटचे आणि थर्ड लाईन पेशंटचेही. सो बेसिकली वी रिसीव्ह मेनी पेशंट्स सेईंग दॅट की थर्ड लाईनचे आपल्याला औषधं भेटत नाहीये, सेकंड लाईनचे आम्हाला भेटत नाहीये. तर इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दॅट कन्सर्न LAC प्लस
in charge or the doctors, whoever is there on duty, it is the responsibility. त्यांची जी responsibility आहे ते आपल्या रिस्पेक्टिव्ह डॅक्स किंवा सॅक्स कडून पेशंटचे रेजिमेंट मागून घेण्याचं किंवा नोडल ART सेंटर. सो बेसिकली this is not about DAX or SACS, it is about the nodal ART center. So stable patients on any ART regimen, on that regimen for at least 6 months, तर या patients, ज्या patients, sorry, ज्या patients नोडल ART सेंटर वरनं लिंक ART सेंटरला रेफरल केलेला आहे, त्या नोडल ART सेंटरची रेस्पॉन्सिबिलिटी असते की LAC आणि LAC प्लस ART सेंटर मध्ये जेवढेही पेशंट्स रेफरल झालेला आहे किंवा लिंक आउट केलेला आहे त्यांना औषधं पुरवठा करण्याची रेस्पॉन्सिबिलिटी नोडल ART सेंटरची असते. Patients PLHIV on TPT who have completed 3 months or later, त्यांना हे सगळे क्रायटेरिया ते फुलफिल करतात. ह्या पेशंट्सना, या 4 प्रकारचे पेशंटना आपण लिंक आउट करू शकतो. LACs are encouraged to provide MMD to stable patients availing services at LAC. आपण LAC च्या ही स्टाफना किंवा तिकडचे ऍडमिनिस्ट्रेशनला आपण एनकरेज करू शकतो की स्टेबल पेशंट्सना आपण 3 महिन्याचे औषधं आपण देऊ शकतो. PLHIV with poor adherence to ART may be linked to LACs in order to enhance adherence and retention on a case-to-case basis. However, a rigorous follow-up mechanism for PLHIV at LAC should be ensured. Monthly telephonic follow-up by the ART center. Basically, poor adherence साठी आपण LAC ला लिंक करू शकतो. Poor adherence ज्या पेशंटचं रिझनिंग काय असतो की आमच्या घराकडून ART सेंटर खूप लांब आहे, आम्हाला पूर्ण दिवस जातो, त्याच्यामुळे आम्हाला बस नाही भेटली, आमची ट्रेन सुटून गेली, आमची बस, आम्हाला एक बस गेली की दुसरा बस यायला 4 तास लागतात. तशा पेशंटला आपण लिंक ART सेंटरला त्या म्हणजे त्यांच्या जवळपास, घराच्या जवळपासच्या ART सेंटरला रेफरल लिंक आउट करून त्या पेशंटची ॲडहेरन्स आणि फॉलोअप क्लोजली मॉनिटर करू शकतो ॲट LAC लेवल, आणि मंथली टेलिफोनिक फॉलोअप पण आपण त्या पेशंटची घेऊ शकतो. सो व्हॉट इज स्टेबल क्रायटेरियामध्ये आपण काय काय तेच जे बोललोय आपण. ART शुड बी ॲटलिस्ट फॉर 6 मंथ्स. ॲडवर्स इफेक्ट कुठल्याही प्रकारचा ARTच्या औषधांमुळे नसला पाहिजे. करंट इलनेसमध्ये 4 सिम्पटम नेगेटिव्ह असला पाहिजे किंवा कुठल्याही ऑपॉर्च्युनिटी इन्फेक्शनचे सिम्पटम्स असले की त्या पेशंट्सना आपण स्टेबल बोलू शकत नाही. मेडिकल कंडिशन विच रिक्वायर्स मॅनेजमेंट और रेग्युलर मॉनिटरिंग. सप्रेस्ड व्हायरल लोड आणि CD4 काउंट, सॉरी मी 350 म्हटलं होतं पण येथे CD4 सेल काउंट मोर दॅन 200 आणि ॲडहेरन्स 95% जास्त असला. सर हे या सगळ्या गोष्टी आपण पेशंटच्या PLHIV किंवा आपल्या क्लायंटमध्ये बघितलं जातो आणि या सगळे फुलफिल केलं की तो पेशंट स्टेबल क्रायटेरिया म्हणून आपण त्याला LAC ला रेफर करू शकतो. तर हे होतं आपलं ॲडोलसंट्सचं आणि हे चिल्ड्रनचं. सेम, ऑलमोस्ट द सेम आहे. ॲडहेरन्स 95% जास्त पाहिजे, सप्रेस व्हायरल लोड पाहिजे, कमीत कमी 6 महिने ARTचे औषधं त्यांनी घेतलं पाहिजे नोडल ART सेंटरचं, ऑन द सेम रेजिमेन विथ नो डोस और फॉर्म्युलेशन चेंज ॲटलिस्ट 3 मंथ्स, with no current illnesses, medical conditions. सेम आहे, फक्त एक चेंज याच्यात असा आहे की लहान बच्चू आहे म्हटल्यावर त्यांचं रेजिमेन मागच्या 3 महिन्यात सेम रेजिमेन असलं पाहिजे. डिफाइंड ॲज वेट फॉर एज इज लेस देन मीन वेट फॉर हाईट. ART प्रिस्क्रिप्शन अँड डॉक्युमेंट्स फॉर लिंक आउट. सो बेसिकली आपण काय काय डॉक्युमेंट्स किंवा काय प्रिस्क्रिप्शन्स आपण या पेशंट्सना आपण देत असतो. वन्स इट हॅज बीन डिसाइडेड, पेशंट एकदा लिंक आउट करण्यासाठी तयार आहे, नोडल ART सेंटरनी पेशंटची काउन्सिल करायचं, त्यांना प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन आपल्या LAC बद्दल द्यायचं, 1 महिन्याचा त्यांना ॲडव्हान्समध्ये औषध देऊन ठेवायचं आणि 6 महिन्यासाठी त्यांचे ड्रग आपण रिफिलच्या माध्यमातून
आपण ड्रग्स टू बी रिफिल्ड फ्रॉम LAC त्यांना ते LAC ला देऊन पाठवायचा. Only patients from designated nodal ART centers should be linked out to the attached LSC or LSC plus. So ही जे functioning आहे, ही जे responsibility आहे, it does not hold true for everyone. LSC फक्त designated nodal ART centers जसे की ART plus centers आहेत, COEs आहेत, हे डेझिग्नेटेड नोडल ART सेंटर्स आहेत. त्यांनीच ते पेशंटला लिंक आउट LAC ला किंवा LAC प्लसला करू शकता. पेशंट शुड बी लिंक्ड आउट टू LAC थ्रू सोच. नो नीड टू मेंटेन लिंक आउट फॉर्म्स. आपल्याकडे भरपूर मॉनिटरिंग, रेकॉर्डिंग हे सगळे असतं, म्हणून हे पेशंटला डायरेक्ट सोचच्या माध्यमातून आपण लिंक आउट करू शकतो. त्याच्यासाठी आपल्याला कुठल्याही फॉर्मची मेंटेन करायची काही गरज नाहीये. आपण जेव्हा लिंक आउट करतो, दॅट प्रॉम्प्ट विल गो इन सोच टू LAC whenever PLHIV is linked out. ज्या दिवशी आपण नोडल ART सेंटरवरनं त्या पेशंटला लिंक आउट करतो सोचच्या माध्यमातून, सेम patient will be registered via Soch at that particular LAC or LAC plus through Soch only. आपल्याकडनं लिंक आउट दाखवतील, त्यांच्याकडनं लिंक्ड इन म्हणून दाखवतील. आपण जाताना पेशंटची ओरिजिनल ग्रीन बुक दिलं पाहिजे आणि डिटेल्स, लिंक आउटचे डिटेल्स आपण त्यांना दिलं पाहिजे. White card to be maintained at both ART centers, both the centers marked as LAC copy आणि ART center copy. ज्या पेशंटला ग्रीन बुक आणि त्याचे लिंक आउटचे डिटेल्स देऊन त्यांना लिंक आउटची ऍड्रेस देऊन आपण त्यांना पाठवतो. आणि व्हाईट कार्ड जे आपल्याकडे जे आहे ते आपल्याकडेच एक ART सेंटर कॉपी म्हणून मेंटेन करायचं. आणि LAC प्लस मध्ये जे पेशंट्स ते लिंक्ड इन म्हणजे ट्रान्सफर इन घेतात, त्या पेशंटला तिकडच्या काउन्सिलरने एक वेगळा व्हाईट कार्ड मेंटेन केला पाहिजे. सेम व्हाईट कार्ड ॲज वी मेंटेन ॲट द nodal ART center. The card is to be updated based on information received from nodal ART center, LAC plus. ठीक है? The nodal ART center shall report about the total patients linked out to link ART center in the monthly ART reporting format MPR मध्ये. So जसं आपण मागच्या स्लाइडमध्ये सांगितलं, LAC shall not initiate or modify ART in any patient at any time. Referral of on ART patient from LAC plus to nodal ART center. हे जे पेशंट्स आता ऑन ART पेशंट जे असतात ते आपल्या परत LAC प्लस पासनं रेफरल बॅक होतोय, त्यांना आपण काय म्हणणार, लिंक्ड इन म्हणणार. सो नोडल ART सेंटर जेव्हा पेशंटला LAC ला पाठवतो तेव्हा आपण त्या पेशंटला लिंक्ड आउट म्हणून म्हणतो. आणि तेच पेशंट जर LAC किंवा LAC प्लस वरनं परत ART सेंटरला येतात, त्यांना लिंक्ड इन म्हणतो आपण. पेशंट शॅल बी रिफर्ड बॅक टू द नोडल ART सेंटर इन द, त्या कुठले कंडिशन्स असू शकतात, रुटीनली वन्स इन एव्हरी 6 months त्यांचं व्हायरल लोड टेस्टिंग, CD4 काउंट आणि कॉम्प्रिहेन्सिव्ह क्लिनिकल रिव्ह्यू. Patient should be sent at least 1 or 2 weeks before ARV refill due date. रेफरल बिफोर 6 months म्हणजे याच्यात 2 क्रायटेरिया दिलाय. एक तर 6 महिन्यांनी एकदा पाठवलं जातं नोडल ART सेंटरला, आणि 6 महिन्याच्या अगोदर जर पाठवलं जातं त्याचे काय काय कंडिशन असतात. जर पेशंटला TB किंवा मेजर OI डायग्नोज झालं किंवा कुठल्या ART औषधांची मेजर साईड इफेक्ट झालं, कारण आपण मायनर साईड इफेक्ट जे असतात जसे नॉशिया, वॉमिटिंग, फीवर, ते आपण आपल्या लेवलवर आपल्या LAC मध्ये मॅनेज करायचा प्रयत्न करतो. पण ज्या गोष्टी आपल्या लेवलवर मॅनेज होत नाही त्या पेशंटला आपण रेफर करतो. पेशंट प्रेग्नेंट आहे, प्रेग्नेन्सीच्या कोर्समध्ये त्या 9 महिन्यात आपल्याला पेशंटला काय काय पॅरामीटर्स बघावा लागतो, काय काय टेस्टिंग करावा लागतो, त्याच्यासाठी आपल्याला रेफर करावा लागतो.
unstable किंवा unsuppressed PL-HIV who have completed step-up counseling and have 95% adherence for 3 consecutive months. For LSC outside the health facilities, PL-HIV who are 4S positive or have any minor OA or adverse effects, etc. Documentation for LinkedIn. Again, जेव्हा पेशंट आपल्याला नोडल ART सेंटरला जेव्हा पाठवतो आपण, तर पेशंट शुड बी लिंक टू नोडल ART सेंटर थ्रू सोच. जसा आपण लिंक्ड आउट करतो नोडल ART सेंटर पासनं सोचच्या माध्यमातून LAC किंवा LAC प्लसला, तसंच माध्यम सोचच्या माध्यमातून LAC आपल्याला linked in करतो nodal ART center. A prompt will go in search to the ART center whenever PL-HIV is linked in. The following details to be given to the PL-HIV linked in. जसा आपण linked out करताना original green book details त्याचे link out चे सेम पद्धतीने आपण इथे लिंक इनचे डिटेल्स, व्हाईट कार्डचे फोटोकॉपी आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपण हे डॉक्युमेंट्स त्या PL-HIV ला देतो. Activities to be done at the nodal ART center. The following activities shall be done at the nodal ART center routinely every 6 monthly. या सगळ्या पेशंटची क्लिनिकल रिव्ह्यू, फॉरेस्ट स्क्रीनिंग, व्हायरल लोड टेस्टिंग, CD4 काउंट, अदर इन्व्हेस्टिगेशन ॲज रिक्वायर्ड, हे आपल्याला रुटीनली केलं जातं. Drug refill shall be done from the ART center for the month when the patient is linked in. Review or modification of the drug regimen if required. PL-HIV undergoing substitution switch may be linked as soon as they are considered stable. Filling up the ART copy of the white card from the photocopy or electronic copy of the white card. In case the patient is retained at the nodal area, the information of the same should be provided to the LAC or LAC plus immediately. सर आपल्या तर आता आपण या मागच्या स्लाइड्स मध्ये बघितलेलं आहे की कुठल्या कुठल्या गोष्टींसाठी आपण ना कुठल्या कुठल्या गोष्टींसाठी आपण लिंक आउट करतो, तर त्या गोष्टींसाठी आहे ना लिंक इन करताना त्या इश्यूज ॲड्रेस करत असतील की नसतील ते आपल्याला बघावं लागतं. तर हे सगळे ॲक्टिव्हिटीज जे आता आपण नेम केलेलं आहे ते सगळे ॲक्टिव्हिटीज आपल्या नोडल ART सेंटरमध्ये केलं जातं. So what are the various SOPs for ART initiation at LAC? हे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आहे. दिस इज बेसिकली drawn or charted by the higher authorities. तर आपण हे प्रोसिजर काय असते ART इनिशिएशन LAC प्लस मध्ये, आतापर्यंत जे प्रोसिजर होता ते LAC लिंक्ड ART सेंटरचा. आता नाव वी विल बी डुईंग इट फॉर द LAC प्लस. सो मागच्या स्लाइड्स मध्ये आपण सांगितलेलं आहे की LAC आणि LAC प्लसच्या फंक्शनिंग मध्ये काय अंतर आहे, त्या गोष्टीचा आपण थोडासा इलॅबोरेटली LAC प्लस मध्ये काय काय होतं ते आपण आता बघणार आहोत. जेव्हा पेशंट ICTC मध्ये पॉझिटिव्ह म्हणून डिटेक्ट केला जातो, त्या पेशंटची एनरोलमेंट प्लस मध्ये सेम दिवस केलं जातं. एकदा त्यांचं एनरोलमेंट झालं की त्या पेशंटची OI स्क्रीनिंग केलं जातं. जसं की आपण TBचे जे 4 सिम्पटम आपण बघत असतो, सिम्पटम आहे की एसिम्पटोमॅटिक आहे, आपल्या नाकोचे जे जुनं अल्गोरिदम आहे आपण ऍप्लिकेट करू शकतो. STIs आहे की नाही किंवा दुसरं काही कोमॉर्बिडिटीज, WHO स्टेजिंग, इनिशियल वर्कअप म्हणजे बेसलाईन इन्व्हेस्टिगेशन जसं की CBC, LFT, RFT, RBS, एक्सरे चेस्ट, हे जे बेसिक इन्व्हेस्टिगेशन आहेत ते सगळे आपल्याला करून घ्यावं लागतो त्याच दिवशी. प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग, डॉक्युमेंटेशन, HIV केअर रजिस्टर. सो बेसिकली या LAC प्लस मध्ये ते सेम गोष्ट सगळे केलं जातं जे आपण एक नोडल ART सेंटर मध्ये करतो. ठीक आहे. सो सिम्पटमॅटिक असलं की त्याचं पुढचं काय आहे, 4S पॉझिटिव्ह आहे किंवा कुठल्या OIचे सिम्पटम आहे, त्याचे फर्दर डायग्नोसिस, त्याचे फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन आणि त्यांचे फर्दर रेफरल, हे सगळे आपल्याला
बघावा लागतो. एसिम्टमॅटिक मध्ये ART प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग, एसिम्टमॅटिक पेशंट असलं की त्यांची ART प्रिपेअर्डनेस काउन्सिलिंग केलं जातो. ऍड्रेस व्हेरीफाय करतो आपण, आयडेंटिफिकेशन ऑफ फॅमिली और कम्युनिटी सपोर्ट करतो, CPT प्रोफिलॅक्सिस दिलं जातं त्याला, त्या पेशंटला जर CD4 काउंट लेस देन 350 असला तर, आणि ART इनिशिएशन इफ पेशंट इज प्रिपेअर्ड फॉर अधेरन्स एनरोलमेंट इन ART रजिस्टर. सो बेसिकली आपण ट्रीट ऑल पॉलिसी आणि सेम डे ट्रीटमेंट करायचा आपण प्रयत्न इथे LAC प्लस मध्ये सुद्धा आपण करू शकतो, प्रोव्हाइडेड द पेशंट इज डिवॉइड ऑफ एनी सिम्टम्स रिलेटेड टू opportunistic infections or any other conditions. HIV care number shall be issued only by the nodal ART center telephonically and in such after registering the PLHIV. One copy of the white card shall be maintained by the nodal ART center after issuing the HIV care registration number. Patient tracing in case of miss LFU in the preparedness phase shall also be done at LAC plus. Basically, LAC कुठल्याही पेशंटला आपण आफ्टर ICTC विजिट पॉझिटिव्ह रिपोर्टला आपण LAC प्लस त्या पेशंटला LAC प्लस एनरोलमेंट करू शकतो आपण सेम दिवशी, आणि त्यांची स्क्रीनिंग, त्यांची एक्झामिनेशन, त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन सगळं आपण ते करू शकतो. पण जे रजिस्ट्रेशन नंबर दिला जातो ते ART नोडल सेंटर कडूनच ते तुम्हाला थ्रू सोचनी किंवा थ्रू टेलिफोनिक किंवा कॉपी एक ते तुम्हाला नोडल ART सेंटर कडून घ्यावा लागतो किंवा नोडल ART सेंटर पाठवतं त्यांना. Patient tracing in case of miss LFU in the preparedness phase shall also be done at LAC plus. तर या LAC प्लसच्या माध्यमातून आपण पेशंट ट्रेस पण करू शकतो मिस किंवा LFU. आता तर सगळे डेफिनेशन्स, थोडेफार डेफिनेशन बदललेलं आहे. आता मिस हा जो आहे आता आपल्या प्रोग्राम मध्ये नाहीच आहे. फक्त LFU 28 दिवसानंतर मिस विजिट आणि LFU हे दोन गोष्टी असतात. Baseline investigations again should be done through general health systems. Staff nurse patient ला refer करून baseline investigations करून घेतात as recommended by the medical officers. Blood sample जे baseline CD4 CD4 count साठी घेतला जातो, ते एक ठराविक दिवशी LAC प्लस मध्ये त्यांना नोडल ART सेंटरला पाठवलं जातो. ICTC LT किंवा staff nurse will draw the blood sample on the same day. One prick, same sample collection for both basic investigations and baseline CD4 tests. Basically हे वारंवार त्यांना PLHIVs ना ते निडल प्रिक होऊ नये म्हणून आपण ते करतो. At the same time, it is benefit to the healthcare worker also by avoiding multiple pricks. Sample for CD4 test will be sent to nodal ART center. Baseline workup of all PLHIV for ART initiation and to rule out OI shall be done at LAC plus. If the facilities are not available at LAC plus, the investigation may be done at the nodal ART centers. Basically या 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 स्लाइड मधून हेच सांगितलं जातोय की बघा सगळे काही आपले जे बेसिक सर्व्हिसेस टू आवर कम्युनिटी विच इज रिक्वायर्ड आर डन एट LAC plus, and the services which are not available due to any reasons, those PLHIVs can be sent or referred to the nodal ART center. PLHIVs were initiated on ART at LAC plus center. तर एक प्रकारचा हा मेकॅनिझम आहे की जेव्हाही पेशंट PLHIV म्हणून रजिस्टर होतो LAC प्लस मध्ये, तर त्याची मेकॅनिझम काय आहे, कसं कुठल्या पेशंटची इनिशिएशन होतो आणि त्यांचे फर्दर कोर्स ऑफ ऍक्शन आणि ट्रीटमेंट कसा असतो. तर डेट ऑफ ART preparedness and the date of initiation will be recorded in the HIV care register, and the patient will be registered at the in an ART enrollment register. PLHIV whose baseline investigations reports are not normal should be called back to
LAC plus center as early as possible, as soon as possible. If necessary, MO needs to make necessary adjustments in ART regimen. Information related to the registration and initiation of PLHIV in LAC Plus shall be shared weekly with the nodal ART center through SOCH. Only the nodal ART center shall issue ART number after enrolling the PLHIV in ART enrollment register. Patients initiated at LAC Plus would be followed up on a monthly basis at LAC for treatment or lab monitoring. The follow-up CD4 testing, viral load testing will be done at the nodal ART center during regular 6 monthly visit. Basically तेच आपल्याला जे पेशंट ART साठी LAC प्लस मध्ये रजिस्टर एनरोलमेंट करायला जातो त्यांचे आपल्याला काय काय करावं लागतं, त्यांची प्रिपेअरमेंट, डेट ऑफ इनिशिएशन आपलं HIV केअर रजिस्टरमध्ये आणि पेशंट रजिस्टरमध्ये एनरोल केलं जातो. त्यांची इन्व्हेस्टिगेशन्स ज्यांची रिपोर्ट्स नॉर्मल नाहीये, ॲबनॉर्मल रिपोर्ट्स आले असतील तर त्यांना LAC प्लसमध्ये लगेच बोलावून घेतो आणि जरी गरज पडलं तर एमओनी सुद्धा त्या पेशंट्सचे ART रेजिमेन डोस ॲडजस्टमेंट म्हणा किंवा साईड इफेक्ट्सच्या याच्यातनं काही असं काही घडलं तर ते ॲडजस्टमेंट करू शकतात. आणि रजिस्ट्रेशन आणि इनिशिएशन हे सगळे विकली नोडल ART सेंटर शी शेअर केलं जातं थ्रू सोचच्या माध्यमातून. फक्त ART नंबर आपल्याला नोडल ART सेंटर कडनं घ्यावा लागतो. Referral of PLHIV to nodal ART center for management and ART initiation. PLHIV who cannot be initiated on ART at LAC plus shall be referred to the nodal ART center. या पेशंट्स या जे सेक्शन हा सेक्शन जे आहे पेशंटचं, नॅच्युअली ज्या पेशंट्सनं ॲडव्हान्स्ड ऑपॉर्च्युनिटिक इन्फेक्शन आहे किंवा खूप जास्त प्रॉब्लेमॅटिक आहे त्या पेशंट्सना आपण ART LAC प्लस मध्ये इनिशिएट करू शकत नाही. इन द HIV केअर रजिस्टर अंडर रिमार्क्स कॉलम्स staff nurse will record the status as referred to nodal ART center. When the patient is referred to nodal ART center for management or ART initiation, or he should be given the following documents. Patient should be linked in to nodal ART center through SOCH, original patient booklet म्हणजे green book आणि त्यांचे reason with the linked in details जसं की ॲड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट डिटेल्स त्या पेशंट सोबत दिलं जातो. Referral to nodal ART center. Patients may be referred to nodal ART centers for the following reasons. कुठल्या कुठल्या कारणासाठी पेशंटला LAC प्लस वरनं नोडल ART सेंटरला आपण रेफर करतो ते आपण इथे बघूया. प्रेझेन्स ऑफ TB or any other opportunistic infection not manageable at LAC प्लस. कुठल्याही पेशंट नॉर्मली आता वी फॉलो दॅट प्रोटोकॉल ऑफ सिंगल विंडो अप्रोच. सगळीकडे आपल्याला ATT म्हणा किंवा बेसिक OI ड्रग्सची अवेलेबिलिटी आहेच, पण ज्या पेशंट्स TBचे म्हणा किंवा OIचे पेशंट्स म्हणा, जे पेशंट्स LAC मध्ये मॅनेज होऊ शकत नाही त्या पेशंटला तुम्ही नोडल ART सेंटरला रेफर करू शकता. CD4 and viral load testing as per guidelines. मॅनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर म्हणजे चेंज ऑफ रेजिमेन. जर पेशंटची इफ LAC प्लस इज सस्पेक्टिंग एनी टॉक्सिसिटी सेकंडरी टू अँटीरेट्रोव्हायरल थेरपी म्हणजे ड्युरिंग काउन्सिलिंगच्या दौरान किंवा रुटीन एक्झामिनेशनच्या दौरान तुम्हाला जर पेशंट्समध्ये काही चेंजेस दिसला किंवा तुम्हाला अशी शंका आला की पेशंटला औषधांची साईड इफेक्ट्स होत आहेत तर त्या पेशंटला तुम्ही नोडल ART सेंटरला रेफर करू शकता. ॲडवर्स इव्हेंट्स ऑर कॉम्प्लिकेशन्स अशा प्रकारचे पेशंट्सला सुद्धा तुम्ही नोडल ART सेंटरला रेफर करू शकता. सगळ्यात महत्वाचं पेशंट्स विथ पुअर ॲडरन्स आणि जे LAC मध्ये मॅनेज होत नाही हे जे पुअर ॲडरन्सचे पेशंट्स असतात, दीज आर द पेशंट्स
who has an incidence, majorly जे पेशंटची adherence पुअर असतो रेग्युलरली, त्या पेशंटचं व्हायरल लोड अनसप्रेस्ड असतो. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला त्या पेशंटला नोडल ART सेंटरला रेफर करावा लागतो. The nodal ART center should include all LAC plus patients initiated on ART as well as on ART as nodal center patients for reporting in MPR. Recording and reporting tools at LAC आणि LAC plus. कुठल्या कुठल्या प्रकारचे आपण रेकॉर्ड्स मध्ये लिहितो आणि त्याच रेकॉर्ड्स पैकी आपण काय काय रिपोर्ट करतो ते आपण LAC आणि LAC प्लस मध्ये कसं मेंटेन करतो. LAC मध्ये आपण काय काय मेंटेन करतो. ART एनरोलमेंट रजिस्टर सेम ॲज ART एनरोलमेंट रजिस्टर ऑफ ART सेंटर. म्हणजे जी रजिस्टर ART किंवा ART प्लस सेंटर मध्ये ART एनरोलमेंट रजिस्टर या नावाने लोकेटेड आहे, त्याच रजिस्टर आपण LAC मध्ये मेंटेन करावा लागतो आणि ते काउन्सिलर किंवा स्टाफ नर्सनी भरलं जातो. पेशंट ट्रीटमेंट रेकॉर्ड म्हणजे व्हाईट कार्ड टू बी अपडेटेड ड्युरिंग एव्हरी विजिट. Section 1, 2, 3 and 10 are to be completed by the counselor and the staff nurse. Section 4 to 13 are to be completed by LAC medical officer. सगळ्यांना माहिती आहे 1, 2, 3 काय आहे. एक बेसिक डेमोग्राफिक ऑफ द पेशंट म्हणजे पेशंटचं नाव, वय, पत्ता, टेलिफोन नंबर, HIV टेस्टिंग कुठून झालेला आहे, केअरटेकरचं नाव काय, केअर गिव्हरचा नंबर काय, ह्या सगळे 1 ते 3 आणि 10 याच्यात आपण भरतो आणि 4 ते 13 हे दीज आर टू बी कम्प्लिटेड बाय द मेडिकल ऑफिसर्स. पेशंट बुकलेट, ग्रीन बुक ते स्टाफ नर्स किंवा काउन्सिलर किंवा डॉक्टर हे भरलं जातो. LAC drug stock register to be auto generated from SOCH by pharmacist or nurse. LAC drug dispensing register to be auto generated from SOCH by pharmacist nurse. In short, या गोष्टी सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं आहे. आता जे NACO is promoting and advocating, and it is compulsory to use SOCH application for individual staff at individual level so as to the data म्हणजे जेणेकरून डाटा आपल्याला ऑटो जनरेट येऊन परत आपल्याकडे we can access that data and we can fill in the gaps. In addition to recording and reporting tools maintained by LAC, the following tools will be maintained for PL-HIV registered in HIV care at LAC plus. HIV care register, same as HIV care register of ART center, to be filled by the staff nurse. मला वाटतं की हा जो HIV केअर रजिस्टर भरपूर ठिकाणी भरला जातो. त्याच्यात पेशंटची एव्हरी व्हिजिटची तुम्हाला हे बघावा लागतो. दर महिन्याला पेशंट आला की तिकडे टिक करावा लागतो आणि काही असेल पेशंटचं तिकडे रिमार्कचे पण आपण हे करू शकतो. इन द एंड इट हॅज टू बी साइन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर. CD4 लॅब आपण जे ट्रान्सपोर्ट करतो ते ICTC लॅब टेक्निशियननी आपण त्यांच्या रजिस्टरमध्ये मेंटेन केलं जातं. HIV TB रजिस्टर and line list to be generated from SOCH. White card is to be maintained at both IRT LAC centers marked as LAC copy and ART center copy. Ideally, availability of ARV drugs at LAC आणि LAC plus, जसं मी सांगितलं आहे की हा जो responsibility आहे to make available these drugs at LAC and LA plus is only lies on nodal ART center. Ideally 3 महिन्याची स्टॉक कुठल्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे अवेलेबल ठेवलं पाहिजे at any given point of time. Calculation of quantity of ARV drugs for LAC, number of linked out patient PL-HIV alive and missed
फ्रॉम द नोडल ART सेंटर into 3 months प्लस 1 month बफर स्टॉक. म्हणजे टोटल आपण 4 महिन्याचा आपण, कारण जेव्हा पेशंट येतो तेव्हा आपण 1 महिन्याचा देतो ॲज अ बफर स्टॉक म्हणून, आणि 3 महिन्याचे पेशंटला आपण ते LSCच्या सेंटरमध्ये आपण पोचता करतो. For LSC plus, in addition to above, LSC plus will also receive drugs for any ART initiation in new PLHIV. Average number of PLHIV divided by month into 3 plus 1 month buffer stock. म्हणजे आपण जे बफर स्टॉक LSC सेंटरसाठी आपण जे स्टॉक पाठवतो त्या स्टॉकच्या ऐवजी आपण नवीन पेशंट, तर नवीन पेशंट आपण कसं एक 3 महिन्याचा आपण ॲव्हरेज काढतो की किती पेशंट्स आपले नवीन पेशंट्स एनरोल होत आहेत. तर ॲव्हरेज नंबर ऑफ PLHIV डिवायडेड बाय मंथ इंटू 3, आणि त्याच्यात सुद्धा आपण त्यांना 1 महिन्याची बफर स्टॉक आपण देतो. PLHIV already on MMD or expected to be on MMD to be considered. Mechanism of drug transfer and transportation of drugs. Based on calculation, ARV drugs should be supplied on a quarterly basis or earlier if required. Pharmacists at nodal ART center to cross-check with SOCH and recommend for approval by SMO MO in charge of ART center. Drugs may be transported to LAC through LAC staff or by health system staff, vehicle, or through a courier agency, SCM agency. The cost for transportation shall be borne under operational cost provided to the nodal ART center as per NACO guidelines. The TA or DA for contractual staff involved in drug transfer shall be given as per NACO SAC. Basically, a transfer and transportation of drugs हा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे नोडल ART सेंटरच आपण असतो, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला काय काय करावं लागतं हे सगळे आपण आता डिस्कस केलेलं आहे. फार्मसिस्टनी लक्ष द्यायचं की क्रॉस चेक करून तिकडे अवेलेबिलिटी ड्रग्स ॲट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम LSCला 3 महिन्याचे स्टॉक असला पाहिजे आणि LSC प्लसला सुद्धा. आणि जे काय ट्रान्सपोर्टेशन मेकॅनिझम आहे इट हॅज टू बी डन इन कोऑर्डिनेशन विथ द LSC स्टाफ. Drug stock reporting by nodal ART center. The nodal ART center shall not deduct the total quantity of drugs transferred to the linked ART center in the monthly report. Deduct the drugs actually dispensed to the patient at the LAC or LAC plus during the month as reported in the monthly reporting format from LAC or LAC plus to the nodal center. SOCH entry, pharmacist of nodal ART center to report stock in SOCH as soon as stock is given to LAC. LAC staff update dispensation in SOCH on a daily basis. LAC in charge should physically verify the stock of all ARV every month, cross-check with IMS and MPR and sign in the stock register. SOCH आणि LAC हे जे मंथली रिपोर्ट जे आपण करतो, so individual staff has been given SOCH login ID आणि password. SOCH login shall be created by the nodal ART center to each LAC and LAC plus. Nodal ART center staff should conduct an orientation and mentoring of LAC staff on IMS. Regular drug dispensation or refilling entry shall be done by pharmacist, staff nurse or counselor. Due to unavoidable circumstances, if such entry is not possible at LAC, LAC plus, then form 4B for LAC and 4C for LAC plus need to be continued. Real-time data entry in SOCH should be shared between nodal ART center and LAC or LAC plus. So कुठल्याही परिस्थितीत आपल्याला जे LAC म्हणा आणि नोडल ART सेंटर म्हणा त्याच्यात रेकॉर्डिंग आणि रिपोर्टिंग हे SOCHच्या माध्यमातून
ॲट एनी कॉस्ट गेला पाहिजे. आणि हे जे LAC आणि LAC स्टाफसाठी त्याची ओरिएंटेशन आणि त्यांची मेंटॉरिंग नोडल ART सेंटरनी ॲट रेग्युलर इंटरव्हल्स केले पाहिजे. कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्ग. हे कार्ग काय असतो ते आपण थोडक्यात तिथे आपण समजू. Carg are self-forming groups of stable PLHIVs from the same geographical area. Example, adolescents only or family units or community groups or networks or members of a specific key population. Managed and facilitated by PLHIV themselves, community members or peers, PLHIV networks, CSC, CBO, TI, NGO, LWS providers. These groups are formally registered at ART Center along with details of focal person and all group members. So basically community ART refill groups is nothing but it is a self-limiting group. म्हणजे असे एक जसं याच्यात दिलं गेलेलं आहे ते सेम एरियामध्ये राहणारे लोक म्हणा किंवा एक पर्टिक्युलर ग्रुप कमर्शियल सेक्स वर्कर म्हणा किंवा इंजेक्टेबल ड्रग की पॉप्युलेशन ज्यांना आपण एक स्पेसिफिक की पॉप्युलेशन आपण एक नाव दिलं गेलं आहे किंवा कुठल्याही प्रकारच्या नेटवर्क NGO अशा पेशंटना आपण कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप्स म्हणू शकतो आणि इट इज मॅनेज्ड बाय PLHIV देमसेल्फ किंवा त्या पर्टिक्युलर NGO म्हणा किंवा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गनायझेशन म्हणा हे सगळे आपण त्यांच्या थ्रूने मॅनेज केलं जातं. आणि ह्या पेशंट्सची फॉर्मल आणि बेसिक रजिस्ट्रेशन ART सेंटरवरूनच झालेलं असतं. आणि एक फोकल पर्सन त्यांच्या ग्रुपमधून एक फोकल पर्सन नेमलं जातं. SOPs for CARG model. Identification of a group by the ART center counselor. तर बेसिकली जसं मी सांगितलं की हे जे पेशंट आपल्या ART सेंटरमधूनच रजिस्ट्रेशन केली जाते आणि त्यांची ART इनिशिएशन सुद्धा आपल्या आपल्या ART सेंटरमध्ये केलं जातं ART इनिशिएशन. तर आपल्या आयडेंटिफाय या पर्टिक्युलर ग्रुपसाठी त्याच्यासाठी एक स्टँडर्ड ऑपरेटिंग कोणाच्या माध्यमातून झाली पाहिजे. पहिली गोष्ट जेव्हा काउन्सिलर आपल्या ART सेंटरवर दररोज येत असतात द काउन्सिलर हॅज टू आयडेंटिफाय दॅट पर्टिक्युलर ग्रुप जेणेकरून आपण त्यांना कार्गच्या अंतर्गत वेगवेगळे सर्व्हिसेस देऊ शकतो. आयडेंटिफिकेशन त्या ग्रुप पैकी एखादं फोकल पर्सन म्हणजे त्यांची एक लीडर म्हणा एक गाईड म्हणा एक मेंटॉर म्हणा ते नेमणूक केलं जातं. वन पर्सन बाय रोटेशन कलेक्ट्स मेडिसिन्स विजिट. त्याच्यानंतर काय 4 सिम्पटम्स किंवा पेशंट्सला काय अजून काय साईड इफेक्ट्स म्हणा मग काउन्सिलरने आपल्या रेकॉर्ड्समध्ये अपडेट करून visit each member at least once in 6 months, follow-up mechanism by ART center. Basically हे जे SOP दाखवलं गेलेलं आहे इट इज नथिंग त्या कम्युनिटी त्या CBO बेस्ड ऑर्गनायझेशनची एक ग्रुप फॉर्म करून काउन्सिलरने त्या ग्रुप पैकी एखादा पर्सनला नॉमिनेट करून त्या पर्सन प्रत्येक वेळेस LAC प्लस किंवा नोडल ART सेंटर कडनं औषधं घेऊन दर महिन्याला औषधं घेऊन जायची एक प्रोसेस चालू करायची असते. आणि जरी कुठल्याही त्या ग्रुपच्या त्या कम्युनिटीच्या मेंबरला कुठल्याही प्रकारच्या कुठलाही सिम्पटम्स असला तर त्या काउन्सिलरनी त्यांच्या रेकॉर्ड्सवर आणून ते तुम्ही पुढच्या नोडल ART सेंटरला त्या केसला रेफर करू शकता. Community SOPs. These can be formed by community itself based on common need for care or geography or typology. ART counselors, other providers can also identify. Number of members may vary based on local context and may be similar in rural. These groups are formally registered at ART center and patients should be willing to be part of CARG.
All the members should be willing to disclose their status to each other and should be fulfilling the criteria for stable. However, on a case-to-case basis, non-adherence PLHIV may be considered. So हे सगळे स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स आहेत. तर त्या माध्यमातून मी आता मागच्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला सांगितलेलंच आहे की काउन्सिलरनी त्यांची काउन्सिलिंग करून, त्यांना गाईड करून, त्यांच्याशी कम्युनिकेट करून, त्यांचा फोकल पर्सन, त्यांचा लीडरला नॉमिनेट करून मेडिसिन्स ते टाइम टू टाइम घेण्यासारखं हे करू शकतात त्या. So I will the group to identify a focal person who will function as a link between, again ते एक nominate करा एक व्यक्तीला. Group members can take, in case if that एक सिंगल व्यक्ती नॉमिनेट नाही करू शकला तर त्या पर्टिक्युलर ग्रुपचे प्रत्येक महिना एक एक टर्न त्या घेऊ शकतात. One member from the group by rotation or a CARG representative collects ARV for the whole group. Counselor shall follow up CARG at ART center visit for adherence, also update adherence and other relevant details. It is ensured that each member of the group visits ART center at least once in 6 months for clinical consultation and necessary investigations. ART center should call the PLHIV to ART centers if they are due for the clinical consultation or viral load testing sachet referral switch. So हे सगळे वेगवेगळे प्रकारचे स्टँडर्ड ऑपरेटिव्ह प्रोसिजर्स आहेत जेणेकरून काउन्सिलरनी फॅसिलिटेट करून त्या पेशंटला टाइम टू टाइम मार्गदर्शन केलं पाहिजे. रेस्पॉन्सिबिलिटीज काय काय असतात कार्गचे ते आपण बघूया. एन्श्योर टाइमली पिकअप ऑफ ART फ्रॉम द सेंटर, monitor adherence of the members and document the same in relevant tools, provide peer counseling on adherence to ART, proper nutrition and positive prevention, verbal screen members of the group for TB symptoms आणि त्यांना ART सेंटरला रेफर करायचं. Refer members back to the ART center for symptoms suggestive of OI's adverse effects and those requiring prenatal and antenatal care. Ensure timely visit, maintain robust coordination with. सर ही रेस्पॉन्सिबिलिटीज जे कार्गचे आहेत ते बेसिकली फोकल पर्सनचे आहेत. त्यांनी टाइम टू टाइम रिफिल पिल पिकअप करायचे असतो आणि त्यांची मॉनिटरिंग कॅपॅसिटी थोडी वाढवून ईच अँड एव्हरी मेंबरची मॉनिटर करून त्या रजिस्टरमध्ये एंट्री करून घ्यावं. पियर काउन्सिलिंग, त्या फोकल पर्सननी पियर काउन्सिलिंग केलं पाहिजे. मग काय सिम्पटम्स असतील त्या रिपोर्ट केला पाहिजे आणि ॲडरन्स चांगलं ठेवण्यासाठी टाइमली व्हिजिट ते एन्श्योर केलं पाहिजे. व्हॉट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी? आता तेच जे फोकल पर्सन नसून कार्गचे मेंबर असलं तर त्यांचे रिस्पॉन्स मेंटेन गुड ॲडरन्स टू ART and report it to the focal person, attend the group meetings as scheduled by the focal person, visit the ART center presenting the group as per schedule, undergo clinical and lab examinations as prescribed by the ART center. In case of TB symptoms, OIs, ART adverse effects or any serious. So basically कार्ग मेंबरनी सगळे काही गोष्टी ते फोकल पर्सनला रिपोर्ट केला पाहिजे. सेम what we have discussed, the issues which are to be reported to the nodal ART center by the focal person, the same should be done by the कार्ग member to the focal person. So what are the key points? की पॉइंट्स मध्ये आपण ते गोष्ट डिस्कस ऑलरेडी सगळे आपण पॉइंट्स डिस्कस केलेलेच आहे. we will just go through one by one. All stable PLHIV should be linked through IMS to LAC based on consent basis. The patients linked out to LAC plus will continue to be the patients of the नोडल ART सेंटर, कारण त्यांची रजिस्ट्रेशन नोडल ART सेंटरला झालेलं असतं. एनरोलमेंट आणि इनिशिएशन LAC प्लसला जरी झालं त्यांची रजिस्ट्रेशन नोडल ART सेंटरला झालेलं असतं. व्हाईट कार्ड आपण दोन्हीकडे मेंटेन करतो आणि त्या व्हाईट कार्ड्सला आपण एक LAC कॉपी म्हणून वरती नाव लिहिलं जातो आणि एक ART सेंटर कॉपी म्हणून नाव लिहिलं जातं. स्क्रीनिंग आणि डॉक्युमेंटेशन ऑफ TB पेशंट्स, त्यांची प्रत्येकी व्हिजिटला आपण त्यांचे स्क्रीन करतो आणि तेच आपण डॉक्युमेंट करतो. LAC staff should update dispensation in SOCH on a daily basis and
द स्टाफ नर्स ॲट द नोडल ART सेंटर म्हणजे LAC स्टाफ ज्या दिवशी फॉर एक्झाम्पल त्यांच्याकडून 5 स्टाफ नर्सेस 5 पेशंट्सला रिफिल केलेला आहे, तर त्या 5 पेशंटचे अपडेशन त्यांच्या सोचमध्ये झाली पाहिजे, जेणेकरून ART सेंटर चे जे फार्मासिस्ट आहेत, नोडल ART सेंटरचे फार्मासिस्ट, त्यांना ते 5 पेशंट्स दिसले पाहिजे. ऑल PLHIV diagnosed positive for HIV can be initiated on ART at LAC plus center unless there is any major OS. Training, mentoring आणि monitoring of LAC is the responsibility of nodal ART center. Nodal ART center are expected to make regular visits to LAC to support LAC plus community ART refill groups, routine viral load testing as per timelines, linkage for screening for hepatitis B and C in coordination with NVHCP. So basically NVHCP is an initiative आहे, that's called National Virologic असं फॉर हेपॅटायटिस बी आणि हेपॅटायटिस सी प्रोग्रामसाठी हे आहे. आमच्या जवळचे जे नियरेस्ट नोडल सेंटर साइन हॉस्पिटल हे जे आहे, सो वी रेफर दिस पेशंट्स टू साइन हॉस्पिटल फॉर फर्दर वर्कअप आणि इन्व्हेस्टिगेशन्स फॉर हेपॅटायटिस बी आणि सी. Linkage for screening for non-communicable disease. So these are the key points which we are already following and maintaining at various ART centers. आणि ते ART centersच्या सोबत LAC आणि LAC plus centersने सुद्धा हे प्रोटोकॉल आणि हे प्रोसिजर फॉलो केलं पाहिजे, असं आपल्या प्रोग्राममध्ये सांगण्यात आलेलं आहे. आणि जे कम्युनिटी ART रिफिल ग्रुप्स जे आहेत, दॅट हॅज टू बी आयडेंटिफाईड बाय द काउन्सिलर्स ॲट द ART centers. Thank you. Thank you very much. If any questions, if you any staff from LAC plus or any ART centers has any questions, they can थँक्यू please सो मच सर. एनी क्वेश्चन्स? कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर तुम्ही अनम्यूट करू शकता किंवा चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता. एनी क्वेश्चन्स फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स? So I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this session. Thank you, ma'am. Thank you to Thank all the participants for patient listening. We'll conclude this session now. Thank you Thank you, very sir. much.